राणी से पहला गुरु साहब इत्थे बैठे आके, ये जो चौकी बनी हुई है जी। बौड़ साहब ने चुप के नमस्कार किए इत्थे। तो राणी लगी कह रही महाराज मैं तो खुद कभी आवांगे, आप मेरे से पहला है बैठे। कोई वजन नहीं हैगा, अगले कंध के उपर सारा वजन बोहड़ ने लिता होया है। जिस टाइम रानी को पता लगा कि गुरु साहब आए मिलने वास्ते, जिन्होंने मैं याद करूँ थी, फिर चिंतकार दिखाया महाराज ने, तो उस करके फिर गुरु साहब ने फिर प्रदान भी दिया कि रानी साहब ये तो पहला घर कौन जोगा था शहर, ये हम तो प्रदान देंगे, तो भी यहाँ किसी ने बात नहीं पूछी थी। अब ये घर के नहीं होएगा, भी इतने बदा का फुल लगा। गुरु साहब तो भगानी का जंग करके आए थे, तो ये शस्त्र होने निकले हैं जी, 2 शस्त्र निकले भी हैं जी। जिथे जाए बह मेरा सतगुर, सुथान सुहावा राम राजे। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल जसमीत। अज असीं पहुंचे हाँ एक अजिहे गुरु घर जिथे 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद साहिब जी ठहरे, तो उन्हां नूं छां करन दे लई यह बोहड़ दा दरख्त झुक गया। 1699 दे विच पंगाणी दी लड़ाई जितण तो बाद गुरु साहिब इत्थे पहुंचे सी, इत्थे विश्राम लई ठहरे, तां इस बोहड़ दे हेठां बैठे। ये बोहड़ बहुत पुराना है, इसकी दाढ़ी तो भी अंदाज़ा लाया जा सकता है कि बहुत पुराना है, पर खासियत ये है कि बोहड़ अज भी हरिया भरिया है। ये वो जगह है जिथे गुरु साहबाना ने अपने चरण पाए, अते अज भी संगत वड्डी गिनती दे विच इत्थे आउंदी है, ते कई धार्मिक समागम भी इत्थे करवाए जाते हैं। गुरु साहबान इत्थे बहिंदे ने, इत्थे आउंदे ने, जिस तो बाद इस जगह का नाम राणी रायपुर साहब पैंदा है। सत धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए। उसे दे मुताबिक जदों गुरु साहबान इत्थे आउंदे ने तां इत्थों अगे गुरुद्वारा साहब श्री मानक टिबरा नूं चाले पा दिंदे ने। इत्थों दी राणी नूं सुफना आउंदा है कि एक संत इत्थे आए ने, दरवेश इत्थे आए ने, उन्हां नूं जाके मिलना चाहिदा है। उस तो बाद इत्थों दी राणी साहिबान नानक टिबरा साहिब पहुंचते ने, गुरु साहबानां नूं अपने नाल लैके आउंदे ने। उसे तो बाद ये नगर वसदा है, उसे तो बाद इस नगर का नाम राणी रायपुर साहब रखा जाता है। ये तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। यो बोहड़ दा दरख्त है जो गुरु साहबानां नूं छां करन दे लई इत्थे झुक गया सी। अज भी इस जगह की बहुत मानता है। लोग जो मंगते ने इस थां ते आके सुखां उन्हां लोकां दीयां पूरीआं हुंदियां ने। सुक्के हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संच जिवाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे गुरु साहबान आउंदे ने, रुकदे ने, विश्राम करते हैं तो चले जाते हैं। उस तो बाद ये नगर खेड़ा वसदा है। राणी साहबाना दे वल्लों गुरु साहब नूं मनाया जाता है। गुरु साहबान उसनूं हर तरह का वरदान दिंदे ने ते तो खुश हो के अगे चले जाते हैं। पंगाणी की लड़ाई जितण तो बाद 1699 तो बाद गुरु साहबान इत्थे आए। उस तो बाद ये नगर खेड़ा वसिया तो इसका नाम राणी रायपुर साहिब पिया। तो हुण भी इस जगह के असीं अज दर्शन करवाउण लई पुज्जे हाँ, तां जो साडी संगत नूं भी पता चल सके कि ये वो गुरुद्वारा साहिब है, ये वो गुरु घर साहिब है जिथे गुरु साहबाना ने चरण पाए ने। साडे नाल इस गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंह जी भी मौजूद ने, असीं उन्हां दे नाल भी गल करांगे। इस जगह की, इस पवित्र स्थान की सारी जिहड़ी हिस्टरी है असीं वो उन्हां तो जाणांगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਬਰਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤਰਵੈਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੌੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਪਲ ਹੈ। ਇਹ 3 ਦਰਖਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਬਹੌੜ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਤਰਵੈਣੀ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ की आराधना करनी है, इसਨੂੰ भोग लगाना है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਜਾਇਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿਰਵੈਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤ ਬਰਸਤ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗਿਰ ਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾਓ। ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਦਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਣਕ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਣਕ ਮਾਜਰਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਣਕ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਨਕ ਟਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਜੀ, 2-3 ਸ਼ਸਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਰੇ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। 2 ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ 300-400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ। 2 ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਭਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੋ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਖੇੜਾ ਵਸਾਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ
ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਮੱਸਿਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਣ property। ਕਰਦਾ? ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸੰਭਾਲ ਬੋਲੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂਜੀ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੇ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80-82ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਠੀਕ ਕਰਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬਸ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਆਏ, ਜੰਗ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਾਏ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में मैं करूँ निवास। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਢੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਰ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਢੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਢੋਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ये उस टाइम जब मानटपरे से रानी आई तो रानी से पहला गुरु साहब इतने बैठे आगे एक चौकी बनी दिया जी। बौड़ साहब ने चुप के नमस्कार की इतने तो रानी लगी कह रही महाराज मैं तो खुद कभी आवांगे, आप मेरे से पहला है बैठे। तो गुरु साहब ने कहा भाई जिस टाइम पहला याद करा गया हम तो उस टाइम है देखने वाली अख बनी आपकी। फिर रानी उन्होंने बाग दे चलेगा गई, बाग में सैर की, सैर करते हो फिर पूछ लगे भी आपने किस लिए याद किया था? उन्होंने कहा मैं तो पहले विष्णु पूजा करती थी, बांदी कहती थी कि गुरु गोबिंद सिंह नमस्कार, फिर मैं आपका नाम जपने लगी थी। तो रानी बहुत निहाल हो गई। फिर गुरु साहब ने गुरु साहब ने वरदान दिया कि रानी साहब ये शहर तो गर्क होना सी, इतने किसी ने बात नहीं पूछी थी, क्या आज से रानी का रैपर होगा, रानी का तलाव, 3 चीज़ें तेरे नाम से मशहूर रहेंगी, लंगर चलाइयो, सिख रखियो, इस रास्ते को कोई तोड़ने वाला जामिया। सब रियासतें टूट गई थी, ये रास्ते नहीं टूटी। मतलब गुरु साहब के हुक्म से ये रियासत चल रही है। ये गुरु साहब के इतने मौजूद है 3 दरख्त करवैनी है इतने, गुरु साहब की चौकी ये बनी हुई है इसी टाइम की। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਢੋਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ भी दसो। दरवाजे तो पहले हो लिए ना, तो उसके बाद फिर वो तो पहले मानटवार पर चले गए आपने बताया, उसके बाद यहाँ का बैठ के उसके बाद में फिर अच्छा यहाँ बैठ के फिर उसको वरदान दे दिया कि भी वादा फूलेगा। फिर वरदान दे दिया कि भी रानी साहब आप सेवा करो और लंगर चलाओ, इसको आपको रियासत को कोई तोड़ने वाला जाए। वो तो पहला मतलब जरा जिस टाइम उन्होंने कहा फौज आए, ठीक है, किसी फौज ने चढ़ाई कर दी भी किलो दावने वास्ते आ गए। जिस टाइम रानी ने पता लगा कि गुरु साहब आए मिलने वास्ते, जिन्होंने मैं याद करूँ थी, फिर चिंतकार दिखाया महाराज ने, तो उस करके फिर गुरु साहब ने फिर वरदान भी दिया कि रानी साहब ये तो पहला घर को जोगा था शहर, ये हम तो वरदान देखे थे भी यहाँ किसी ने बात नहीं पूछी थी। अब ये गर्क नहीं होएगा भी इतने बदा का फूल लगा भी आप सेवा करो, लंगर चलाओ और सिख रखो
ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਭ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਦੀ 84 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਕੇਸ਼ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ? बस यही है जी। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह आए थे। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? मैं तो अभी आने लगी, 2 साल से आने लगी। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ हाँ ਆਉਣ जी। ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? बहुत अच्छा फील होता है। ਚੰਗਾ feel। हाँ जी। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। हाँ जी, बच्चे भी आते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਚੜਦਾ ਉਰੇ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਚੜਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ। ਜੁੜਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਜੁੜਨ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੁੜੋ ਇੱਥੇ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਨਿਚਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जवन काल सब लोक संवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ
ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਣੀ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ।